الله على سيدنا محمد لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإتراته، ثم إلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين، وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقي الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أولياء الله الصالحين في مشارق ومغاربها، ثم إلى أرواح علماء العاملين، وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب ومشايخنا ومعلمنا والدنا ولأمهاتنا ولأجدادنا جداتنا وأعمامنا وأخوالنا وإخواننا ولجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. اللهم إني أسألك بالنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم قامت به عوالم الله العظيم، أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر الله العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظامة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم عظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذي الخلق العظيم، وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لذات من جميع في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه الصلاتنا يا الله. رسول الله كليم الله وعلى أنبياء الله رسول الله صفي الله إمام المتقين الله. أتانا رحمة المهدى فآمنا به يا الله، فوافقنا وأكرمنا بحسن والرضا يا الله. إلهي عافنا جمعا من الأمراض يا الله، وطهرنا من الأوزار بفضل منك يا الله. إلهي اغفر مع الأبوين، إلهي ارحمهما يا الله.
إلهي استر جميع الحال ولا تكشف بنا يا الله إلهي واهدنا دوما لما ترضى به يا الله وكن عونا لنا يا رب دارين من يا الله وأنزلنا بفردوس بكبر محمد يا الله لننظر وجهك الباقي بحب المصطفى يا الله على أحمد صلاة الله على هدي سلام الله وآل مع صحابته دوما سرمدا يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Saya muliakan Tuan Pengerusi Surau Taman Tasik Semenyih dan tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu dikasihi oleh Allah SWT. Jadi kita dapat berjumpa lagi sekali lagi di malam bulan Syaban yang malam kita dah tak lama lagi akan menyambut Ramadan. Alhamdulillah masih lagi dipanjangkan umur kita, dapat kita melakukan amal ibadat, kerana umur ini ialah modal akhirat kita. Selagi mana ada umur, selagi mana panjang umur, selagi itulah kita masih ada peluang untuk mencari bekalan akhirat. Yang mana bekalan akhirat inilah selama-lamanya, dan bekalan akhirat inilah sebenarnya tempat penentuan yang sebenar-benar. Kerana di dunia ini hanya cubaan, dan dunia ini hanya ujian tes daripada Allah SWT, nak melihat siapakah yang benar imannya dan siapa yang berdusta dalam imannya. Jadi kita sambung pada muka surat 5, pada kita adab insan, adab sebagai kita manusia, sebagai hamba Allah SWT. Ini kita masuk pada fasa yang kedua, tajuk yang kedua pada menyatakan adab anak kepada ayah bundanya. Walaupun kita dah tua-tua tuan-tuan, jangan kata saya dah tua tak apa, kan? Maknanya tetap kita, ayah kita tu tetap ada lagi, walaupun mereka sudah duduk di alam sana, alam barzakh, tetap kita ada, kita masih lagi boleh buat kebajikan kepada mereka. Yang mana kita duduk dalam majlis ilmu ni, mereka dapat kebajikan. Jadi sebab tu perlu pada kita mengetahui apakah adab, iaitu kelakuan-kelakuan. Adab ni maksudnya kelakuan yang baik, kelakuan yang terpuji seorang anak kepada ayah bundanya, yang orang yang berjasa dalam kehidupan dia sehingga dia dapat berjaya. Contohnya kalau dia dapat berjaya dalam keduniaan, jadi jasa mak ayah dia tak boleh lupakan. Bahkan kalau ulama mengatakan kalau kita minta ampun tuan-tuan, 5 waktu pun dia dipanggil belum baik lagi kita. 5 kali waktu kita minta ampun untuk dosa untuk ibu ayah kita, belum dikatakan kita orang yang baik lagi. Maknanya tak padan lah maksudnya, kan? Tidak cukup sebenarnya untuk kita nak membalas jasa mak ayah kita. Kerana kita dilahirkan, kita maklumlah, kan? Kita kalau tak ada mak ayah kita tak ada. Kalau tak ada furak tok nenek kita pun kita tak ada. Jadi sebab tu kita pandang jasa sampai kepada Nabi Allah Adam AS, kan? Sampai kepada kita nampak kepada pencipta. Kerana kalau tidak ada Allah SWT, kan, Tuhan tak wujud, maka kita pun tak wujud. Maka sebab tu mula-mula dalam kita adab insan disuruh kita kenal Allah SWT dulu. Jadi kenal Allah ialah kenal yang hakiki. Jasa Allah ialah jasa yang hakiki, yang sebenar-benar. Dan jasa mak ayah kita dipanggil majazi. Sebab tu kita wasilah, kan? Sebab tu Nabi kata apa? Man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Sesiapa tak berterima kasih kepada manusia yang buat penyampaian nikmat tu kepada dia, maka dia tak dikatakan orang yang bersyukur. Jadi kita kata kalau kita nampak hakikat, semua Tuhan, kan? Ada orang belajar ilmu-ilmu hakikat lah, dia nampak berapa kita nak syukur manusia, kan? Sebab tu satu masa Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah, kan, oleh orang munafik. Yang mana Siti Aisyah ketika satu peperangan dia tertinggal barang kemas dia, dalam barang-barang lah, alat-alat dia tu. Jadi dia nak patah balik.
Jadi ketika tu ada seorang sahabat ni, dia nampak Siti Aisyah ni, jadi dia punya niat baik. Dia nak apa, takut-takut orang-orang musuh-musuh kan. Zaman dulu zaman peperangan jadi musuh-musuh ni takut dia attack Siti Aisyah tadi. Jadi dia pun ikutlah daripada belakang. Hingga dia kata tak apa ni, kamu duduk di belakang, saya di depan. Boleh kalau duduk belakang bahaya kan, duduk belakang perempuan ni. Jadi dia pun ikut sampai kepada Madinah. Jadi orang-orang munafikin dia cari jalan untuk fitnah. Jadi turunlah ayat Allah Ta'ala yang menghapuskan tuduhan orang-orang munafik kepada Siti Aisyah. Kerana Siti Aisyah ketika itu sangat sedih kan, sehingga Rasulullah pun tak berjumpa. Jadi sedih. Lalu ketika turun ayat, saya lupa ayat tu kan, kita ni pasal teringat, jadi kita pun tak terlupa kan. Manusia ni la yakhlu an khata' wa nisyan. Manusia tak sunyi daripada salah dan lupa. Jadi ayat tu membawa pembebasan tuduhan kepada Siti Aisyah tadi. Lalu Siti Aisyah pun dia lalu ambil satu keputusan, dia terima kasih kepada Allah saja. Dia nampak hakikat. Jadi yang bebaskan dia bertuduhan itu ialah Allah Ta'ala. Jadi ketika itulah Rasulullah kata, Nabi bersabda, man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Siapa tak berterima kasih kepada manusia yang buat penyampaian nikmat melepaskan daripada tuduhan. Kerana tuduhan ni besar tuan-tuan. Kerana tuduhan ni kalau orang dah tak percaya kita, susah kan. Kita nak apa, kembalikan reputasi kita tu susah. Kalau orang dah tak percaya kita kan, kita ada dah terlibat dalam apa, skandal-skandal ke contohnya, susah kan. Jadi jadi Siti Aisyah ketika pun menghadapi dengan ujian-ujian begitu. Tapi bila Tuhan sebut, mengatakan Siti Aisyah ni perempuan yang suci, maka gembira Siti Aisyah. Tetapi Nabi kata syarat, kamu jangan lupa berterima kasih kepada makhluk yang buat penyampaian nikmat iman tu kepada kamu. Jadi begitulah kita nak kiaskan kepada cerita pada malam ini tentang adab kita dengan ayah bonda. Jadi disebut dalam kitab ni Mufti Betawi Allahyarham Al-Habib Osman bin Akil bin Yahya, dia menyebutkan bermula telah tersebut dalam Quran perintah Allah Ta'ala membuat ibadat kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melakukan ibadat dengan mana? Dia ada makna yang dalam lagi tuan-tuan. Itu makna zahir kan. Ibadat mana kita menyembah Allah dengan kita melakukan dengan mula-mula sekali dengan niat kan. Tidak, bila niat tak ada, maka tak jadilah ibadat. Hatta kita kata kita datang masjid, datang surau, kita biasa melazimi wajib-wajib ilmu, tapi tak ada, kita datang dengan niat, maka itu tidak menjadi itu sebagai ibadat. Sebab tu niat tu penting. Kerana ada setengah ulama tu kan, bila masalah niat ni, bila dia niat tak betul, dia disanggup patah balik rumah dia niat balik. Tu kan. Kerana dia tidak jaga niat. Kerana ada hadis sahih menyebutkan innama amalu binniyati. Kerana sah ibadat tu dengan niat. Sebab itulah dalam sembahyang kita mula dengan rukun yang pertama sekali, rukun qalbi. Niat tu tempat dia dalam hati orang. Walau hatta kita malaikat mukarrabin pun tak tahu apa niat kita. Lalu dalam masalah ibadat ni, dia ada yang makna yang lebih lagi. Seperti saya kata dalam cerita Isra' Mi'raj dulu kan, Nabi sudah sempurna sifat-sifat kehambaan, yang sifat ubudiyah. Ibadat ni mana ubudiyah, zahir ibadat, tapi dalam tu ada ubudiyah, sifat kehambaan. Apa sifat kehambaan? Mesti kita berasa fakir kepada Allah kan, mesti kita berhajat kepada Allah. Ya Allah, aku nak baca Quran ni kan, jangan kau lupakan aku kan. Kita ada tak benar. Kerana sebab tu tuan-tuan, minta maaf saya kena tegur lah kan. Bukan tegur ni bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa, tak. Tapi teguran ni sebenarnya kadang-kadang Tuhan tunjukkan depan mata kita kan. Saya pun seorang kekurangan kan bab-bab hafal Quran ni. Tetapi kan, tetapi dalam masalah imam, sebab tu orang-orang sekarang ni dia minta maaf lah kalau masyarakat sekarang kan. Dua kali saya minta maaf. Sebab apa? Ini kalau kita cakap ni orang terasa hati kan. Sebab apa? Imam-imam sekarang dia mesti calon dia ialah hafiz Quran, betul tak? Hafiz Quran. Jadi orang-orang dulu, kalau imam ni memang dia ada hafiz Quran, tapi orang-orang dulu hafiz Quran dia tak ramai. Tak ramai. Kerana susah, kerana nak jadi calon hafiz Quran tu memang susah. Bukan nak susahkan agama kan, tapi agama tak boleh mudah-mudahkan sangat.
Orang dulu saya ingat tuan guru saya cerita, ada seorang tok guru namanya Tuan Guru Haji Ahmad Hafaz, yang hafiz Quran di Masjid Muhammadi di Kota Baru dulu. Ada di sebelah tu ada pusat pengajian, orang Kelantan tahulah. Situ ada pondok situ. Jadi ada seorang tok guru nama Haji Ahmad Hafaz nama dia. Dia sebelum nak pergi ke tempat pengajian, dia tutup muka dia dengan payung. Dia warak. Dia tutup dengan mata, maksudnya dia jaga betul-betul mata dia. Hari ini minta maaf cakap, kalau kita kata hafiz Quran kan, berlambak, beramai. Dan begitulah calon-calon masjid, kalau surau dia mesti cari hafiz Quran. Tapi bukan kita nak lemahkan kan, bila kita dengar Quran ni memanglah kan. Sebab orang sekarang dah malas nak baca Quran, dia dengar Quran waktu orang semayang. Jadi sebenarnya syarat nak jadi imam ni pertama sekali faqih. Dan kita cuba tuan-tuan buka kitab fiqh. Dia tak cakap hafiz Quran, dia tak cakap qori. Nombor satu faqih. Contoh kan, kalau tuan guru saya, kalau dia terlupa dalam masalah apa ni surah, dia terus rokok. Sebab apa? Kat belakang ni ada yang orang tua. Ni pasal tegur lah kan. Sebab kita takut apa, pasal orang tua ni takkan nak berdiri lama kan. Sebab tu kalau maghrib tu surahnya pendek kan. Kalau guru saya Qul ya ayyuhal kafirun, orang sekarang ni pasal dia malah baca Quran juga, asyik-asyik surah Qul ya ayyuhal kafirun. Sebenarnya kat kita tu Qul ya ayyuhal kafirun tu sebenarnya kita yang tak hafal Quran kan. Balik rumah bacalah Quran. Tak ada kan. Ya kan. Kat rumah tuan-tuan sebab apa, dia nak dengar kat masjid je, kat surau je Quran ni. Jadi kat rumah dia malas nak buka, jadi biarlah dengar kat masjid. Ya betul, tak apalah kan. Tapi masalah kena faqih. Faqih tu penting. Faqih, sebab tu dalam situasi macam ni, macam mana nak buat? Terus rokok. Tak kisah kan. Kalau kena orang tak boleh nak tegur kita ayat apa semua, dah berdiri lama. Kesian orang tua-tua kan, ada sikit pinggang ke apa semua. Lepas tu Nabi kata, bila kamu jadi imam fal yukhaffif, hendaklah kamu ringankan. Tetapi sini kita kena faham, bukan ringan maknanya laju. Ada setengah orang, ini termasuk kita nak terpaksa cakap fiqah kan, dia laju dia sampai terseliu apa ni, bahu apa dia punya. Ada juga kan macam lumba lari, letih tak? Letih sebenarnya. Sebenarnya ringan ni maknanya kalau dia jadi imam, makmum tu rasa ringan walaupun dia baca lama. Betul kan? Sebab tu kita kena faham fal yukhaffif di situ maknanya ringankan sembahyang kamu. Mana makmum kalau duduk belakang kamu berasa ringan, itu maknanya. Tak ada rasa berat kan. Ada setengah tu dia rasa dah rasa ini lama imam ni, dia rasa tahu dah lama kan. Sebab tu tuan-tuan, nombor satu mestilah faqih. Kalau saya cerita atas lagi, nanti tuan-tuan kata saya ni anti orang hafiz Quran ke. Kalau baba seorang ada tok guru di Mekah tu, Baba Sen Suraji, Surat Tani, saya pernah sempat jumpa dia, Allah yarham, tapi dah uzur lah ketika tu. Dia hafal Quran tuan-tuan 12 bulan saja. Dia faqih dulu, dia faham masalah fiqh, dia belajar kitab-kitab ni, tapi dia hafal Quran dekat Mekah 12 bulan dia dah hafal. Sebab dia dah ada warak, sifat warak tu dia dah ada. Dan tu dia kata sendiri, dia kata sebenarnya hafiz Quran ini banyak orang yang hafiz Quran tapi dia dah tak ada masa untuk belajar kitab-kitab fiqh. Dia tak ada masa untuk belajar kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tasawuf kan. Maka ini adalah satu dakwah daripada orang Yahudi. Kalau tuan-tuan kaji memang kan, orang Yahudi disuruh kita hafal Quran, tak apa, dia tak, asalkan orang ni hafal Quran, jadi dia boleh berhujang-hujang Quran. Jadi dia tak ada takut kepada Allah kan. Kalau orang yang takut ni Melayu, dia belajar tentang ilmu tasawuf kan, daripada Quran itu apa maksud-maksud tersirat. Ini bukan saya nak anti orang hafal Quran, tidak. Ini depan mata saya dah berjumpa, tapi bukan makna saya ni sempurna tuan-tuan. Saya nak kongsikan apa yang saya dengar daripada tuan-tuan guru yang dulu. Sebab tu orang dulu Masya Allah kan, dia kalau dia hafal Quran tu, dia memang warak. Dia mengawal, maksudnya bukan dia hafal saja, tapi dia kawal ayat Quran tadi. Itu sedikit tentang membuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan tuan-tuan kata saya melemah semangat untuk menghafal Quran, tidak. Tetapi perlulah diisi dengan ilmu pengetahuan. Sebab tu kalau kita tengok banyak imam-imam, minta maaf imam-imam, dia tak duduk depan tok guru. Orang dulu imam kan, baik Allah dan Tuan Guru Haji Hashim dulu Kajang, ada Tuan Guru Haji Hashim dulu, Tuan Guru Haji Makzin Sungai Ramal. Ni orang-orang lama-lama Kajang ni tuan-tuan Tuan Guru Haji Wahab Sungai Lui. Ni semua orang-orang yang warak.
Dan yang belajar dengan dia semua tok-tok imam masjid, duduk menadah kitab. Lepas tu mereka akhirnya mereka bila Tok Guru ni dah meninggal, Tok Guru ni pasal lepasan Mekah. Mereka ni lepasan yang PhD yang lebih lah. Maksudnya Mekah ni selanjutan yang paling tinggi. Orang dulu kalau belajar Mekah walaupun tak ada sijil, tapi dia ada ilmu yang tertinggi, sanad yang tertinggi. Maka mereka ni mengajar di masjid-masjid surau. Sebab tu orang dulu kebanyakan imam-imam dia boleh ajar pula makmum dia. Tu kan. Jadi sekarang imam sekarang minta maaf, mereka tak duduk majlis ilmu kan. Pasal sibuk mereka nak ulang Quran. Sebenarnya kalau Tuhan nak bagi dia ingat Quran, dia tak ulang pun kadang Tuhan boleh ingat bagi dia. Dengan sebab apa? Berkat dia duduk dalam majlis-majlis ulama-ulama dahulu, mengaji kitab-kitab ulama dahulu. Sebab tu tuan-tuan, yang nombor satu pada kita nak buat sesuatu tuan-tuan, jangan kita lepas daripada sifat berhajat kepada Allah. Sebab tu kita melakukan ibadat itu zahir, tetapi dalam hati kita mesti ada sifat ubudiah, fakir kepada Allah SWT, berhajat kepada Allah. Kerana Tuhan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia kamu semua berhajat kepada Allah, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Tetapi Allah Ta'ala kaya daripada kamu semua. Dengan makna apa? Setiap kita gerak-geri kita, setiap kita nak buat tu, kita dahulukan minta tolong kepada Allah SWT. Kerana dia mendengar, kita dah kenal dia kan. Dia mendengar kita walaupun dalam bisikan hati kita. Dia melihat perbuatan kita. Dia mengetahui apa yang kita nak baca kan. Kita baca dalam semayang ni, sebenarnya kita nak bagi dia dengar. Kerana dia bersifat pendengar kan, bukan nak bagi manusia. Kalau kita nak bagi manusia dengar, sebab tu dalam ilmu fiqh, kalau kita sebagai imam kan, tak kira kita, mungkin tuan-tuan nanti orang cuik kat belakang jadi imam kan, tiba-tiba nak bagi tahu makmum Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, batal semayang. Saya cakap batal semayang dalam kitab fiqh. Sesiapa yang imam nak bagi tahu kepada makmum perpindahan rukun kerana semata-mata nak bagi tahu makmum, batal semayang dia. Bahkan dia kena datangkan niat. Yang pertama ialah zikir kepada Allah. Aku zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, serta membagi tahu makmum, sah. Seperti ingat, aku nak ingat kepada Allah. Ataupun datangkan dua-dua niat. Nak bagi tahu, nak ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, niatkan siap-siap kan. Sebab tu imam ni mula-mula dia dah kena niat dah. Mula-mula dia jadi imam tu, siang-siang dia cakap, segala bacaan aku ialah nak berzikir kepada Allah serta memberitahu makmum. Begitu juga mubaligh kan. Mubaligh orang yang menyampaikan. Kat Mekah tu ada mubaligh kan. Allahu Akbar, nanti dia sambung Allahu Akbar, dia sambung. Itu bagi mubaligh. Mubaligh pun sama juga. Itulah adabnya, caranya kalau mubaligh, kalau kita kat Mekah tu kan, kita tunggu mubaligh tu habis selesai baru kita Allahu Akbar. Jangan serentak dengan mubaligh. Sebab mubaligh tu menyampaikan. Sebab Mekah ni kan besar, dia jauh kan, orang-orang dia jauh, jadi perlukan kepada yang menyampaikan suara imam. Itu sifat ibadat kepada Allah, mesti ada sifat fakir. Dan kedua, sifat kehinaan kepada Allah, kerana kita dijadikan daripada setitis aimani yang hina. Khuliqa mimma immahin. Setiap manusia semua ialah asalnya daripada hina, tak ada siapa yang mulia. Kerana kita daripada setitis air mani jadi segumpal darah, jadi segumpal daging. 120 hari ditiupkan roh. Bila tiupkan roh, dituliskan segala takdir kita. Adakah apa jawab besok, apa pekerjaan kita, di mana tanah kubur kita, siapa jodoh kita, semua siap-siap dah kan. Kita mati, kita nak di syurga kali neraka, semua dah siap-siap dalam ketika 120 hari. Tetapi tuan-tuan, kita kena usaha mengekalkan takdir kita tadi dengan kita melakukan kebajikan. Sebab tu kita ada peluang tiap-tiap tahun. Allah Ta'ala bagi satu peluang pada kita, iaitu ketika malam nisfu Sya'ban kan. Orang, sebab tu orang tua-tua dulu sabut nisfu Sya'ban tu ikut tuan-tuan. Jangan kita kata bid'ah kan. Kadang-kadang sekarang orang sekarang dia banyak bagi kita kesangsian, cuak. Betul ke kan manusia Sya'ban ni, ada hadis sahih ke? Masya-Allah. Inilah jarum-jarum Yahudi kan. Sedangkan kalau tuan-tuan nak tengok dalil, mana dalil dalam cerita tentang nisfu Sya'ban ni, ada dalam kitab suatu Dukhan. Dalam suatu Dukhan. Di Quran tak sini? Belum ambil Quran ya? Kan. Dalam suatu Dukhan ada hadis yang dalam ayat Quran yang menunjukkan jazakallah, tentang cerita tentang nisfu Sya'ban. Ini saya nak kaitkan kan. Ya, jadi ini cara mengaji tuan-tuan
Cara mengaji ni bukan nak berkhatam kitab, tetapi kita nak huraian tu. Sebab tu guru saya kalau satu kitab dia baca macam 10 ilmu dia baca. Sebab tu kalau setengah orang dia tak faham, ustaz ni cerita lain, kejap cerita lain kan. Tak, dia memang macam tu. 10 ilmu yang kita akan dapat. Satu dukhon kalau orang mempertikaikan malam nisfu Sya'ban lah kan. Dalam hadis, satu hadis pula menyebutkan pada malam 13. Ini malam apa? 13 lah ni. 13 besok 14, Sabtu 15 kan. Sayyidina Jibril sudah turun kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, bangun. Turun tu ketika waktu sahur. Ketika waktu inilah, waktu tahajud tu. Maka pesanan daripada Sayyidina Jibril, ya Muhammad, minta ampun untuk dosa-dosa umatmu. Ini dah banyak sangat dosa ni kita ni, Allah kan. Dosa hati, dosa anggota, banyak dosa-dosa kita dah ni. Jadi apa cara Nabi ni tolong mintakan kepada kita. Lalu pada keesokan hari Sayyidina Jibril memberitahu bahawa satu suku daripada umatmu telah diampunkan. Ada sebahagian, ada separuh lagi. Maka datang pula malam ke-14 kan. Disuruh Nabi bermunajat kepada Allah, minta ampun untuk umat-umatmu ya Muhammad. Jadi Nabi ni berusaha untuk kita, untuk umatnya. Sebab tu Nabi ni ketika wafatnya dia tak sebut nama isterinya, anaknya kan. Tetapi dia, apa yang disebut, ummati, ummati. Tengok kasih sayangnya Nabi. Sebab tu disebutkan apa, walaqad apa ni Allahumma salli Muhammad dalam satu harisun alaikum. Nabi ni harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ni sangat haris, maknanya sangat mengambil berat sangat kepada umat-umatnya. Lepas tu Nabi tak redha umat dia seorang pun masuk neraka Allah SWT, neraka Allah SWT. Sebab tu apakah kita ni sebagai umatnya, tuan-tuan kena banyakkanlah berselawat pada Nabi. Dia lebih-lebih pada bulan Sya'ban ni. Pada bulan Sya'ban ni turun firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu kisahnya. Ayat yang turun innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi pada bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Jadi banyak peristiwa bulan Sya'ban. Ditukar kiblat pun daripada Baitul Maqdis ke Kaabah pun pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ni banyak peristiwa yang agung. Surah Dukhan 496. Itu untung orang hafal Quran, tuan-tuan. Kita tak boleh apa, orang yang hafal Quran ni itu ahlullah. Ahlullah orang yang menjadi ahli Allah. Sebab itulah kita ni orang tak hafal Quran, lemahlah sikit kan. Macam saya tak hafal Quran, ada sebahagian saja kita hafal. Jadi tak macam mereka lah kan. Sebab tu kita nak bagi tahu ada kelebihan mereka. Kalau semua orang tak ada hafal Quran, berdosa kita semua kan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Apa makna hamim? Allah Ta'ala yang mengetahui akan bimuradi zalika. Kita tak tahu apa makna hamim. Tapi dipanggil dalam Quran, dipanggil huruf muqatti'ah, huruf-huruf yang terpotong ini. Tetapi ada makna-makna dia. Setengah ulama' dia takwilkan apa makna ha itu, makna hamidah, yang terpuji. Mim bilkun. Dia banyak versi dalam Allah Ta'ala buka kepada ilmu-ilmu, kepada para mufassirin. Wal kitabim mubin, dan kitab yang terang. Mana kitab ni tidak ada belok-belok kan, straight to the point. Maksudnya tidak ada kitab ini melencong daripada jalan yang sebenar. Ini ayat 3 yang dikatakan dalil malam nisfu Sya'ban. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami, yakni Allah SWT, dipanggil nahnu. Ini bukan makna Allah Ta'ala ni ramai, tetapi di sini kalau sebut inna, dalam Quran disebut al-mu'azzamu nafsahu, yang nak membesarkan, mengagungkan akan dirinya.
anzalnahu, kami turunkan akan Quran, kitab ni masuk juga Quran, fi lailatin mubarakatin, pada malam yang berkat. Malam ni lah ulama mengatakan malam nisfu Sya'ban. Jadi bukan maknanya Quran tu diturun pada malam nisfu Sya'ban, tapi kitab yang dimasukkan sini lah urusan takdir kita. Takdir kita tu. Sebab itulah orang-orang dulu bila malam nisfu Sya'ban dia minta apa tuan-tuan? Dia baca tiga kali Yasin. Kenapa baca Yasin? Kerana Yasin ni ialah qalbul Quran, ambil berkat dengan kitab Quran. Ni semua ulama buat, semua ada dasarnya. Dan ada peristiwa yang berlaku pada malam nisfu Sya'ban ni, ialah peristiwa yang menunjukkan malam tu mustajab doa. Ini cerita daripada seorang tok guru di Fatani sana. Ada satu telaga, tok benang daya kan, dia ketika malam hari tu dia nak ambil wuduk. Orang dulu ambil wuduk kat telaga. Jadi dia keluar pada malam tu, dia tengok pokok sujud pada Allah. Masya Allah. Lepas tu dia tengok air telaga tu jadi macam berbuih. Lalu dia pun sangkutkan baju dia dekat sebab apa ni, macam kita kata ranting-ranting kayu kan. Dia pun ambil wuduk lah. Lalu dia tengok dia terlupa baju dia tadi. Besok pagi dia tengok baju di atas pokok. Bermakna malam tu betul pokok sujud kepada Allah. Malam nisfu Sya'ban. Sebab tu dia berdoa apa? Dia kata, jadikan keturunan aku 7 keturunan jadi orang alim. Sebab tu kalau di Fatani tu, kalau tok benang daya tu, keturunan Syekh Al-Fatani, Syekh Al-Fatani, hingga orang Arab pun salut dengan dia. Kenapa? Mereka mahir dalam ilmu, bukan ilmu ilmu kita kata ilmu prosa Arab. Arab ni kalau dia mahir dalam ilmu, kalau seorang tu mahir yang arif dalam ilmu prosa, maksud ilmu syair, dia tabik. Kalau biasa macam kalam biasa ni kita panggil kalam nasar, dia tak ramai orang tahu kan. Lugah Arab semua orang boleh tahu kan. Tapi kalau syair Arab, dia angkat tangan. Jadi orang-orang Fatani sehingga kan mengajar orang-orang Arab. Jadi inilah dalilnya. Inna kunna munzirin, ya sesungguhnya kami turunkan pada malam nisfu Sya'ban tu munzirin sebagai peringatan bagi kamu. Fiha yufraqu kullu amrin hakimah. Di dalam nisfu Sya'ban tu ada yang menceraikan, yang membezakan. Mana Allah Ta'ala membezakan tiap-tiap pekerjaan yang bijaksana. Maknanya kalau sebab tu tuan-tuan, seorang takdirnya tak elok pada asalnya kan, dia ada peluang untuk memohon kepada Allah. Sebab apa? Qadar ni dia ada dua martabat. Yang pertama, qada dipanggil mubram, yang kekal di sisi Allah, kita tak tahu, tak berubah. Dan ada satu lagi dipanggil mu'allaq, qada yang boleh berubah di sisi ilmu Allah. Dengan sebab kita buat kebajikan kan, ada satu orang di umur dia 3 hari. Jadi malaikat maut datang kepada dia, kata umur kamu 3 hari. Dia pun dengar 3 hari, dia pun pergi sedekah sana. Jadi malaikat pun tengok, kenapa Tuhan tangguhkan umur dia sehingga 30 tahun? Kerana dengan sebab dia berkat, dia sedekah. Tuan-tuan, ada qada yang mu'allaq. Jadi ini peluang kita untuk membaiki kehidupan kita, membaiki takdir-takdir yang telah Tuhan tetapkan ketika malam nisfu Sya'ban. Sebab tu nisfu Sya'ban ni tuan-tuan, apa ulama pesankan kepada kita? Yang pertama, kita baca surah Yasin, minta kepada Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian kita baca kali kedua Yasin, yang kedua kita niatkan, tak lama pun kan baca kan Yasin. Kita minta kepada Allah supaya diberikan kepada kita rezeki yang murah, yang berkat, yang kita boleh buat kebajikan dengan rezeki tadi, serta hati kita terkaya daripada makhluk. Bila kita ada rezeki, kita tak adalah minta kepada makhluk kan, itu tujuan dia. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Allah. Yang penting, paling penting sekali lah niat baca yang ketiga tadi. Kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberi kesudahan yang baik kepada kita, memberi kesudahan yang kita mati dalam iman dan Islam kepada Allah SWT. Tak guna, tak ada artinya kalau kita umur panjang, rezeki kita orang kaya raya contohnya kan, tetapi kesudahan kita yang seperti Firaun, seperti Qarun, waliyahzubillah. Ini orang dulu, amalan orang dulu, jangan tinggal tuan-tuan. Sebab tu mana dalil kita ikut orang-orang dulu? Kerana dalam Quran tu sebutkan apa? Wa ma ba'dal haq illa dhalal. Tidaklah benda yang perkara yang sebenar itu sudah disusun oleh ulama-ulama yang muktabar ya. Bukan ulama ni yang maksud yang diakui oleh Allah Taala Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Tuhan sebut apa dalam Quran, wa ma ta'wiluhu illa Allah warasikhuna fil ilm. Tidak siapa yang mahir dengan Quran melainkan orang yang
Melainkan Allah yang mengetahui Quran itu. Dan tuan tak sebut nama Nabi kan, tuan tak sebut nama ulama, tapi tuan sebut warasikhuna fil ilm, orang yang rasikh, yang tetap dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tetap macam mana? Kena mengaji, kena menadah, kena ambil faham dengan agama ni. Bukan sekadar semayang saja, bukan sekadar kita puasa saja. Itu sebenarnya nombor 2. Kalau kita belajar betul-betul tuan-tuan, itu nombor 2. Betul tak saya cakap nombor 2? Mana boleh semayang nombor 2? Nanti saya cakap pelik kan. Tuan-tuan tengok ayat yang pertama turun apa? Iqra, bacalah. Apa? Bacalah mana? Mengajilah daripada guru-guru yang ahli dia. Kalau ahli tauhid, dia ada ahli tauhid kan, dia ada ahli fiqah, dia ada ahli tasawuf. Tetapi orang-orang dulu tu, ulama-ulama dulu, semua tu dia ada. Dia mahir dengan tauhid, dia mahir dengan fiqah, dia mahir dengan tasawuf. Itu kalau kita pengajian silibus madrasah lah, pondok-pondok ni, walaupun mereka tak ada sijil kan, tapi mereka mahir dalam bidang-bidang ni. Bahkan mereka mahir dalam hadis. Sebab itulah sebab tu tuan-tuan, walaupun kitab dia karang tu sikit kan, kita tengok ni mufti yang karang ni, mufti Betawi. Dia mufti ni belajar dengan mufti Mekah, nama dia Syekh Ahmad Zain Adani Dahlan Asy-Syafi'i. Tapi zaman dia dah banyak unsur-unsur orang yang menentang perjalanan ahli sunnah ni, orang-orang Wahabi. Betul ya.
Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمد وسيلة والفضيلة وبث مقام محمود الذي وآته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرا. Habiskan dan membuat kebajikan kepada ayah bundanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Artinya sembahlah olehmu akan kamu kepada Allah Ta'ala, dan jangan kamu menyekutui Allah Ta'ala dengan sesuatu. Dengan bahawa wahidullah, yang jangan bersekutukan Allah. Dengan zaman dulu orang kafir Quraisy, mereka menyembah, mereka beriman kepada Allah, tapi mereka menggunakan perantaran ausan, apa itu? Menggunakan berhala-berhala yang ada sekitar Kaabah. Satu Nabi ketika Fathul Mekah, Nabi robohkan semua Kaabah, patung-patung tadi. Jadi mereka percaya pada Allah. Jadi mereka ni panggil apa? Musyrikin. Kan? Mereka musyrikin. Sebab tu kita tanya agama yang lain, setengah agama tu kan, apa ni kamu beriman kepada Allah? Hingga Yahudi sendiri pun, kalau dia mengucap la ilaha illallah ada, tapi dia tidak ada Muhammad dan Rasulullah. Sebab tu jangan kita duduk dalam seperti mereka yang mereka menyekutui. Tapi menyekutu sini kita kena faham tuan-tuan, ada setengah orang digunakan alasan menyekutu ini dengan makna kita tak boleh tawasul, kita tak boleh buat perantaraan, kan? Macam tu kita tak boleh minta tolong orang lah, syirik, kan? Ada orang kan pergi minta tolong dengan Nabi, syirik. Jadi tak faham kan? Kita gunakan wasilah. Tuan-tuan baca surah Yasin, itu panggil apa? Wasilah. Tuan-tuan nak dapat kerja contohnya kan, tuan-tuan nak mohon kerja, tuan-tuan cari siapa orang kanan bos, majikan, CEO dia siapa kan, orang kanan dia cari. Jadi begitulah kita diperbolehkan menggunakan perantaraan selagi mana kita tetap etikad kita Allah Ta'ala yang menjayakan, Allah Ta'ala yang menggagalkan dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham, yang tak bolehnya kita gunakan seperti kita sembah, seperti orang-orang yang bukan Islam juga disembah matahari, disembah. Dia kata ini makhluk Allah, tapi aku kena sembah dia. Jadi itu dia kata menyekutuai Allah dan sesuatu. Dan pada ayah bunda kamu, ya, membuat kebajikan adanya. Kita yang ada mak ayah, walaupun mak ayah kita ni tak berapa, dari segi agama ni kurang contohnya kan, tapi kita tetap berdoa kepada mak ayah kita, kan? Jadi anak kita jadi anak yang soleh. Maka daripada dalil Quran diketahui akan wajib membuat kebajikan kepada ayah bonda dengan perintahannya Allah Ta'ala atas ayat yang tadi itu, atau yang demikian itu. Adapun artinya membuat kebajikan kepada ayah bonda macam mana? Iaitu mendengar kata keduanya. Kalau ayah kita kata mat, contoh kan, kadir, jangan kamu pergi sana, maka kita wajib kena taat dengan mak ayah kita, contoh. Tetapi dalam hal ibadat tak boleh. Dia kata mat Abdullah, kamu jangan semayang. Itu tak boleh lah, kan? Jangan belajar apa kan, contohnya kan, dia kata. Jadi itu tak wajib kena taat. Kalau dia melarang kita pada melakukan ketaatan kepada Allah, jangan kita, tapi kita kena tolak dengan perkataan yang baik. Jadi tak boleh kita kena semayang, tak boleh mak, kan? Kita kena belajar contohnya. Jadi dalam masalah ketaatan kepada Allah, la ta'atan li makhlukin fi maksiati rabb. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dia membuat kepada kita maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan merendahkan diri bagi keduanya. Maksudnya kalau kita jalan di hadapan orang tua kita, jangan kita jalan menegak, kan? Kita mentang-mentang kita hafiz Quran contohnya kan, ataupun kita dah belajar kat surah tadi,
mak kita tak nampak bapak kita ada kat situ, kita pun jalan dia tegak macam tu kan. Jangan ya. Tetap kita hormat dengan dia, tetap tunduk kepada dia, doakan kepada dia, dan jangan membalas dengan perkataan yang kasar ataupun dengan suara yang keras kan. Tak boleh. Kalau mak bapak kita kata kamu jangan buat ni, itu pun tak boleh. Ni maksudnya macam apa? Macam kita kata membentak dengan hati yang kecil. Tak boleh. Bahkan kita kena jawab dengan kaulan layinan, dengan kata yang lembut, iaitu dengan suara yang keras jangan, tak boleh. Ataupun membentak-bentak pada keduanya, mana kita nengking-nengking kepada mak ayah kita. Ada setengah orang tu kan, dia panggil mak ayah dia nama. Ada kan? Tuan-tuan biasa dengar tak? Dia panggil mak ayah dia nama je. Ada kan orang-orang dululah, sejak Islam datang ni tak ada dah. Sebab tu kita panggil mak ayah kita, orang dulu kan abah, panggil apa, orang Arab panggil walid kan. Mak panggil umi. Itu semua adab. Kalau orang pak saudara panggil apa, pak long, pak ngah. Ni kita kena adab orang dulu. Sebab tu orang dulu tuan-tuan lebih baik daripada orang kemudian. Walaupun orang kemudian ni kita kata sekarang universiti minta mahal tak cukup kota kan, sampai kena ada tambahan pula universiti kan. Ya, memang banyak sekarang kan. Boleh masuk, boleh, kalau kita tak lulus dalam ni pun kita boleh pergi college dan sebagainya. Memang banyak. Tapi tuan-tuan pernah dengar tak orang-orang dulu kata apa? Aba'ukum khairun min abnaikum. Orang-orang dulu lebih baik daripada orang kemudian. Dari segi akhlak mereka, dari segi sopan santun mereka, mereka tak pernah nak kata kasar kepada orang tua-tua. Kalian terpun lalu masjid sampai macam tu. Dan jangan memasamkan muka kepada keduanya orang tua tadi. Jangan kita memasamkan, haram. Dengan tak ada sebab kita memasamkan muka kita, boncong je kan. Mak ayah kita tak bagi tengok kartun kan. Mak ayah kita tak bagi tengok telefon, dia masam muka dia. Dan seboleh-boleh si anak mengenakkan hati keduanya, mak ayah dia, dengan sebagaimana kuasanya, dengan segala kemampuan dia. Maka apabila keduanya ataupun salah seorang daripadanya tidak mampu mencari, maksudnya dia tak mampu untuk menanggung kita, maka wajiblah atas si anak yang mampu bahawa ia membalas, memberi nafkah bagi orang tuanya itu, Masya Allah, dengan sekadar mampunya. Maksudnya wajib pada kita setiap family antara kita boleh buat collection, kita bantu mak ayah kita. Itu kewajipan yang wajib. Kalau dia dah tak mampu kan, dia tak ada pension dan sebagainya, maka itu salah satu daripada amal jariah kita. Dan Allah Ta'ala akan angkat besok, bukan apa balasan tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan besok dia akan buat macam tu pada tuan-tuan. Kenapa setengah minta maaf dia hukum karma. Ada hukum karma ni sebenarnya, hukum karuma dia panggil. Ada Arab dia panggil hukum karuma, orang Melayu panggil karma kan. Sebenarnya hukum kemuliaan. Maksudnya kalau kita buat mulia kepada mak ayah kita, besok anak-anak kita, cucu kita akan buat mulia kepada kita. Itu je. Allah Ta'ala akan bagi begitu kan. Jadi anak-anak kita pun dengar cakap soleh, nak menghafal Quran pun alhamdulillah boleh, nak baca Quran pun boleh, nak mengaji pun dia taat. Itu hasil daripada tuan-tuan punya jasa kepada mak ayah tuan-tuan. Sebagai lagi, saya habiskan, sebagai lagi hendaklah sentiasa waktu bahawa si anak mengingat-ingatkan kecintaan ayah bondanya padanya daripada waktu ia diberanakkan, Allah, hingga besarnya, sehingga dia besar panjang. Mana daripada kecil tu mak ayah dia sampai tak tidur kan, anak dia menangis-nangis, takkan mak ayah dia boleh tidur kan, nak bagi susu dan sebagainya. Dengan beberapa capek di bahasa dia capek ni memang keletihan keduanya mak ayah dia, dan bergadang maksudnya bersusah payah sentiasa malam, mana sewaktu malam-malam hari tak tidur malam, akan memeliharakannya akan anak dia tadi tu. Kita kena sebagai anak-anak kena ingat besok kan, apa ayah kita dah tak ada, tapi kita kena kenangkan ayah kita overtime, pergi road station dan sebagainya, jadi driver bawa lori dan sebagainya contohnya, jadi askar kan, sanggup bermati-matian kerana nak memelihara, nak bagi nafkah kepada kita. Jadi itulah kita kena kenangkan. Ni kitab ni bagus tuan-tuan dia tak ajar kita ilmu tinggi-tinggi, tapi dia ajar kita ilmu adab. Dengan sebab adab ni tuan-tuan akan tinggi di sisi Allah Subhanahu Taala. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, innama bu'istu, aku tidak dibangkitkan kan liutammima akhlaq, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ilmu kamu masya-Allah kan, harta kamu insya-Allah ada kamu kan, Tuhan bagi siap-siap, kita pandai cari duit dan sebagainya. Tapi Nabi kata innama bu'istu, aku dibangkitkan ialah apa, liutammima akhlaq, nak memuliakan akhlak-akhlak kamu. Kerana zaman jahiliah memang akhlak ni rosak kan, mereka bunuh orang-orang, anak-anak yang kecil, mereka minum arak mereka berjudi,
Mereka berbuat zalim kepada sesama manusia. Itu zaman jahiliah. Jadi Nabi kata, aku datang nak memuliakan akhlak kamu. Kalau masalah soal cari duit, kamu semua pandai kan. Bab dunia ni tak perlu aku beritahu, kamu tahu nak cari macam mana. Baik, kemudian habiskan tuan-tuan. Dengan pula beberapa pengasihan yang sudah dikasih kepadanya, mana sudah dicurahkan mak ayah tu daripada sejak kecil lagi hingga besarnya, hingga dia besar banyak. Maka orang yang sudah merasai pelihara anak, tengok tuan-tuan, dah biasa pelihara anak, barulah ia dapat tahu bahawa ayah bondanya punya kebaikan kepadanya. Allah, boleh bukan sedikit adanya kan. Mak ayah kita punya sayang kita, susah payah, dia sakit ke, dia tak pernah cerita kat kita. Sebab tu kita kena kenangkan, doakan dia kan, mak ayah kita ni kan. Sebagai lagi, orang yang membuat kebajikan kepada ayah bondanya, maka tentulah nanti ia dapat kebajikan daripada anak buahnya besok. Kenapa orang ni anak dia deraka? Kerana dia pernah deraka kepada mak ayah dia. Tapi kenapa anak orang ni taat kepada dia? Kerana dulu dia taat kepada mak ayah dia. Dan demikian pula orang yang menyusahkan hati ayah bondanya, maka tentulah ia nanti pun mendapat susah daripada anak buahnya. Demikianlah yang sudah-sudah bawa ia, itu balasan Tuhan kepada hamba-Nya adanya. Tuhan adil, Tuhan tidak menzalimi. Sebagai lagi, orang yang membuat jahat kepada lain-lain lain-lainnya juga adanya. Begitulah kalau kita buat, Tuhan adil kalau kita buat kepada bangsa-bangsa yang lain, ataupun kepada manusia ataupun binatang sekalipun. Hingga kan kata guru saya, Allah Yaram, Tok Pak Kiai Ahmad Jamburi, nak habis tadi kita jangan kita tuangkan air panas tu kat lubang-lubang, padahal lubang dia apa ada kan. Walaupun ada binatang kat situ, jangan kita cuah air panas pun tak boleh. Sebab apa? Kat situ kan tempat jin. Sebab tu jin pun dia makan tulang-tulang kan. Yang kita campak, kita taruh tempat yang mulia untuk dia menghirup makanan-makanan tulang-tulang tadi. Kita muliakan kepada dia. Ini akhlak yang Nabi ajar kepada kita, untuk umatnya mencontohi. Jadi banyak tuan-tuan kalau saya cerita ni, panjang masa. Itulah sekadar yang boleh dicerita malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT kan, memberi taufik, hidayah, dapat kita mengamalkan malam Sya'ban ni. Jangan lupa kita baca Yasin 3 kali. Kalau ada kuliah maghrib, kita bacalah kat rumah dengan keluarga kita kan. Hari Sabtu malam Ahad pula cuti kan, malam Sabtu malam Ahad, supaya bacaan yang pertama kita niat Allah SWT memberi panjang umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kita niat Allah Ta'ala beri kepada kita rezeki yang murah, rezeki yang mencurah-curah, yang berkat, yang boleh kita menolong kepada insan-insan yang lain. Kita niat macam tu, bukan ada kita seorang saja yang telan rezeki tu, ada kita boleh bantu kepada orang lain kan. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Allah supaya dia matikan kita dalam kesudahan yang baik, dipentingkan kita dalam kesudahan yang cemerlang dalam syurga Firdaus besok. Itulah bacaan yang 3 ulama' mengamalkan. Dan jangan lupa kita tawasul kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana malam itu juga malam yang dikatakan malam Sya'ban ni, bulan yang turunkan firman Allah Ta'ala yang saya sebut tadi, apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun ayat itu pada malam separuh daripada nisfu Sya'ban. Turun firman Allah Ta'ala, Tuhan suruh kepada kita membanyakkan selawat kepada Nabi, kerana selawat tu Allah Ta'ala sendiri mengerjakan kan. Allah Ta'ala suruh kita puasa, Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, Allah Ta'ala suruh kita keluar zakat, Allah Ta'ala suruh kita berjihad, tapi Allah Ta'ala tak melakukan semua itu, betul tak? Tetapi Allah Ta'ala suruh kita selawat, dan Allah Ta'ala mengerjakan selawat tadi. Besar tak selawat tadi kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu dalil dia. Dan sungguh Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Sebab itulah selawat ni Nabi kata apa? Aku ya Muhammad bagi orang-orang yang berselawat kepada kamu. Maksudnya aku punya cinta tu kepada orang yang berselawat kepada Nabi. Maksudnya selawat situ dengan penuh kefahaman. Jadi kita sikit-sikit cari ilmu dia tuan-tuan, tentang Nabi, belajar tentang sifat-sifat Nabi dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ilahil marju wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بحياة علماء وأمتنا بالموت شهداء واحشنا في ظلمة أولياء وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.